현지 시각 4일 밤 우크라이나 전역에 러시아의 미사일 공격이 이어졌습니다. 수도 키우를 비롯해 중부의 체르카시와 드니프로, 남동부의 자포리자 등에 러시아의 미사일이 떨어졌습니다. 전날 서부 르비우의 발전 시설을 공격하는 등 최근 우크라이나 기간 시설에 대한 러시아의 미사일 공격이 집중되고 있습니다. 우크라이나는 러시아가 우크라이나 전역에 공포를 퍼뜨리기 위해 미사일 테러리즘 전술을 쓰고 있다고 비난했습니다. Всі ці злочини отримують належну відповідь, як юридичну, так і цілком практичну, на полі бою. 특히 철도 시설이 주된 공격 목표 중 하나입니다. 최근 르비우를 비롯해 중서부의 철도 시설 6곳이 미사일 공격을 받아 최소 40편의 열차 운행이 지연됐습니다. 철도 시설을 공격해 서방으로부터 지원되는 무기와 물품 등을 차단하기 위한 것이란 분석이 나오고 있습니다. 이와 관련해 미 국방부는 러시아의 방해에도 우크라이나군에 대한 무기 등 물자 수송에는 문제가 없다고 밝혔습니다. The flow into the region continues at an incredible pace, and the flow of materials from the region into Ukraine also continues every single day. 영국 국방부는 러시아가 학교와 병원, 교통시설 등 비군사적 목표물을 계속 공격하는 것은 우크라이나의 공급망을 깨뜨리고 항전 의지를 꺾기 위한 시도라고 분석했습니다. YTN 이동원입니다. 현지 시각 4일 우크라이나 마리우폴 아조우스탈 제철소에 러시아군의 대규모 화력이 쏟아졌습니다. 제철소는 우크라이나군 36해병여단과 아조우 연대의 마지막 방어 거점입니다. 하지만 중포와 탱크는 물론 전투기, 군함까지 총공세에 나선 이후 외부와 연락이 끊겼습니다. На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок, нема зв'язку, щоб порозуміти, що відбувається, в безпеці вони чи ні. Безпосередньо вчора ще мав зв'язок, сьогодні. 유엔과 국제적십자위원회가 지난 1일 민간인 150여 명을 대피시켰지만 아직 민간인 수백 명이 이곳에 머물고 있습니다. Там також є діти, які чекають на цей порятунок. Там більше 30 дітей, які чекають, що розпочнеться нова переговорна процедура і нова евакуаційна місія. 우크라이나 동부 도네츠크 지역의 아우디우카 제철소에도 러시아군의 포격이 쏟아졌습니다. 이 공격으로 버스 정류장에서 퇴근 버스를 기다리던 직원 등 10여 명이 숨졌습니다. 우크라이나의 2대 도시 카르키우의 놀이공원도 로켓 공격을 당했습니다. 우크라이나는 오는 9일 전승절을 앞둔 러시아가 공세를 더욱 강화할 것으로 보고 있습니다. І до завдання авіаційних ударів по об'єктам у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях противник залучав оперативно-тактичну і стратегічну авіацію. 이런 가운데 러시아는 우크라이나에 전달되는 서방의 무기도 표적이 될 수 있다고 경고했습니다. 세르게이 쇼이구 러시아 국방부 장관은 미국과 나토가 계속 무기를 보내고 있다면서 군수 물자가 우크라이나에 도착하면 어떤 운송수단이라도 파괴될 것이라고 위협했습니다. YTN 이상순입니다. Да, як на поля почав пролітати десь через неділю, наверное, як війна почалась. І почали бронежилет одягати, каски для безпечності.
Якщо обстріли, одразу слажимося і виїжджаємо на фірму. З радіо були, прилітали, торчали труби такі, що їх тоді витягували тракторами, ракети були витягували і ці. Ну це, слава Богу, що нас на полях не було. Це, ну, в основному ночі обстріли, все йде таке, що. І тоді їздять, перевіряють поля, визивають піротехніків, трактором повитягують, якщо безпечно. Якщо ні, то там вже тоді на місці міри приймають. Ну, так і воюємо ми. Ну що, цілий день у цьому бронежилеті, що. Ще не звикли. Та ну звик в армії носити. Та як? Страшно, звісно, було. Прилетіло до сусідів, розбило там, паркани повилітали, забори, все. Ну, не знаю. Це словами не передати. Все, что мне осталось от него, это детки и память, которая никогда не стерется. Все так несправедливо, так несправедливо. Так не должно было быть. Не должно было быть. Кому он что сделал плохого, что он даже деток своих не увидел, не подержал их на руку. And can you remember your last conversation with your husband? Мы с ним никогда так долго не разговаривали, но во время войны никогда. Он еще в последние секунды что-то хотел сказать по телефону, а связь была настолько плохая, но я ему тут же перезваниваю, но связи уже не было. Вот. И когда мы узнали, что я беременна, это было счастье просто неимоверное. Мы просто не летали, мы не ходили, мы летали, мы порхали. А когда мы узнали, что у нас двойня, это было двойное счастье. Каждый день разговаривал с ними. Я говорю, да они же еще пока ничего не слышат. С животом сядет, разговаривает. В телефоне есть там такой календарь беременной. Каждый понедельник мы все это зачитывали, как детки формируются, что они слышат, как глазки, как ушки открываются. Ну, он очень ожидал детей. Дети меня как-то... Они напоминают о том, что, мам, надо жить дальше. Мама, мы должны жить. И, мама, мы сможем жить только если ты сможешь нам дать, оказать нам внимание. Поэтому, да, детки, это моя сила. Моя сила. А я у них опора. А у меня опоры уже нету. Потому что Богдан был для меня и опорой, и бронежилетом, и всем.
인천 레고랜드 테마파크가 마침내 정식 개장했습니다. 말 그대로 인산인해, 거리두기가 해제되면서 전국에서 인파가 몰렸습니다. 입구를 통과하면 알록달록 레고블록으로 만든 세상이 펼쳐집니다. 가장 먼저 서울과 부산, 경주 등 주요 도시를 레고로 만든 미니랜드가 관광객들의 시선을 사로잡습니다. 코로나 때문에 항상 이런 데 못 왔었는데 오랜만에 이런 데 오니까 너무 좋아가지고 재밌어요. 해적선에서는 한바탕 물놀이가 시작됩니다. 동화 속 세상에 들어온 듯한 기분. 동심으로 돌아간 어른들도 덩달아 신났습니다. 옷이 흠뻑 젖었지만 마냥 즐겁기만 합니다. 물총을 쏴서 사람들을 맞출 수가 있습니다. 은근 재미있으니. 혹시 모르니 우산을 가져오시도록 하세요. 쫄딱 젖어요. 레고로 만든 각양각색 놀이기구도 한가득. 회전 목마부터 열차, 바이킹, 롤러코스터 등 40여 개의 놀이기구는 지루할 틈을 주지 않습니다. 나중에 또 올 거예요? 네, 나중에 또. 제일 재밌는 건 뭐였어요? 롤러코스터요. 스릴감이 넘쳤어요. 짧지만 재밌었어요. 우려했던 도심 교통 대란은 발생하지 않았습니다. 하루 관람객을 10,000명으로 제한하고 셔틀버스를 수시로 운영한 덕분이었습니다. 다만 한 번에 많은 사람이 몰리면서 입장 대기줄이 1.5km까지 이어지기도 했습니다. 사업 추진 11년 만에 문을 연 레고랜드. 지역을 대표하는 새로운 관광 명소가 될지 관심이 쏠리고 있습니다. YTN 홍석입니다. 드론이 철도 교량 가까이로 천천히 날아갑니다. 교량 상판은 물론 사람이 눈으로 확인하기 어려운 교량 하부와 교각까지 꼼꼼히 촬영합니다. 국내 연구진이 개발한 철도 시설물 안전 점검 자동화 시스템으로 세계 최초로 드론 비행까지 무인 자동화하는 데 성공했습니다. 특히 복합 항법 시스템을 적용해 GPS 신호가 없는 교량 하부에서도 스스로 충돌을 피하며 자율 비행이 가능합니다. 차량이 오가는 교량과 달리 철도 교량은 강한 열차풍으로 그동안 드론 운영이 어려웠는데 이번에 개발한 드론은 초속 8m의 돌풍에도 끄떡없고 전자파 영향도 받지 않습니다. 드론이 촬영한 영상은 손상 감지 소프트웨어로 전송되는데 인공지능이 교량의 손상 종류를 분류하고 크기와 위치도 정확하게 분석해 3차원 지도에 표시합니다. 기초적인 데이터를 먼저 입력을 하고 그걸 바탕으로 해서 드론에서 보내온 여러 가지 사진들을 비교 검토해서 인공지능을 통해서 지속적으로 여러 데이터들을 축적해서 그걸로 바탕으로 해서 시설물의 손상을 여부를 자동으로 판별해낼 수 있는 그런 시스템입니다. 또 개발한 시스템은 이동형 지상 관제국 차량에서 운용할 수 있어 어디서든 쉽게 교량 점검을 할 수 있습니다. 500m 되는 교량을 점검하는데 기존에는 유관에 의존해 24시간 정도 걸렸지만 이번에 개발한 시스템을 적용하면 무인으로 7시간이면 점검을 마칠 수 있어 점검 시간이 71% 줄어듭니다. 우리 철도 시설물이 굉장히 노후화됐습니다. 이 노후화된 시설물을 우리 완전 자동 시스템을 이용해서 더 빠르고 신속하게 점검할 수 있어서 우리 국민의 안전을 크게 향상시킬 수 있다, 그런 생각을 저는 하고 있습니다. 연구진은 내년 6월까지 전국 철도 시설물 10곳에서 개발한 시스템의 실증 시험을 진행할 예정입니다. 이후 직원 교육과 매뉴얼 작성 등을 거쳐 내년 하반기부터 실제 교량 점검 현장에 적용할 계획입니다. YTN 사이언스 양호영입니다. 얼굴을 몰라서 서먹한 표정으로 가족에게 다가가는 A씨. 어머니와 마주한 순간 온갖 감정이 밀려오면서 울음을 터뜨립니다. A씨는 7살이던 지난 1987년 가족과 외가가 있는 전주를 찾았다가 터미널에서 길을 잃고 보육원으로 보내졌습니다. 엄마 그때 화장실 가신다고 가셨는데 그 뒤로 잠깐 깜짝할 새에 없어졌어요. 갑자기. 35년이 지난 현재 40대가 된 A씨. 결혼을 하고 아이도 셋이나 기르고 있지만 아플 때면 얼굴도 기억나지 않는 어머니가 늘 생각났다고 합니다. 엄마 얼굴이 나오는데 이 모자이크 처리돼갖고 얼굴을 모르니까 상상이 안 되는 거예요. 아플 때마다 항상 그런 꿈을 꿨어요. A씨는 망설이다가 지난 2월 경찰에 가족을 찾아달라고 요청하고 유전자 등록을 마쳤습니다. 잃어버린 가족이 유전자 등록을 하지 않아
곧바로 찾을 수는 없었지만 A씨가 기억하고 있는 어머니 이름과 가족 구성 등을 토대로 경찰이 조사에 조사를 거듭한 끝에 35년 전 헤어진 가족이 만날 수 있었습니다. 유서 채취를 하셔가지고 실제로 이제 모녀 관계가 맞는지 확인을 조금 해봅시다. 이렇게 해가지고 저희가 이제 모녀 관계가 맞다는 회신을 받게 되었습니다. 그리움과 슬픔, 그리고 가족을 찾지 못한 죄책감. 35년 동안 마음을 무겁게 눌렀던 감정을 뒤로하고 가족은 다시 함께 앞으로 걸어갔습니다. YTN 김종호입니다. 중국 상하이 복지시설 앞입니다. 노인이 사망했다는 신고를 받고 시신을 운구하기 위해 온 장례식장 직원. 운구용 가방을 살펴보다 이상한 움직임을 발견합니다. 시신 가방을 열고 얼굴을 덮은 비닐을 걷어낸 직원은 화들짝 놀라 뒤로 물러섭니다. 노인은 곧바로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 안정을 되찾은 것으로 알려졌습니다. 장례식장 직원이 세심하게 살피지 않았다면 자칫 산채로 화장될 뻔한 순간이었습니다. 이번 사건은 상하이 주민들에게 큰 충격을 줬습니다. 또 한 달 넘게 계속되고 있는 코로나19 봉쇄 조치로 쌓인 불만에 불을 질렀습니다. 누리꾼들은 공포 영화 같다, 끔찍하다는 글을 올리며 격분했습니다. 논란이 커지자 상하이 당국은 조사에 착수해 사망 판정에 관여한 의사의 면허를 취소했습니다. 또 관할관청 관계자들에게도 감독 책임을 물어 면직 등의 중징계를 내렸습니다. YTN 김영근입니다. 현지 시간 지난 4일 코로나19로 인한 누적 사망자 수가 세계 최초로 100만 명을 돌파한 미국. 급속히 늘어난 주검을 매장 대신 화장으로 부랴부랴 처리하고 있습니다. For a lot of families, honestly, it was sort of their only choice. I mean, most of these deaths people were not prepared for, didn't have the, I'd say financially to prepare for a burial. It's obviously very expensive. 전 세계적으로 코로나19 신규 확진자 수는 5주 연속 감소세를 이어갔지만 미국 등 미주 지역과 아프리카는 다시 늘고 있습니다. WHO에 따르면 전 세계 코로나19 신규 확진자는 389만 3,033명으로 전주 대비 17% 감소했습니다. 동남아시아, 유럽 등지에선 확진자가 감소했지만 아프리카는 31%, 미주 지역은 13% 늘었습니다. 남아프리카 공화국과 미국의 보건당국은 최근 자국 내에서 오미크론 변이의 하위 변이가 유행하고 있기 때문이라고 분석했습니다. 지난달 25일부터 이달 1일까지 신규 확진자 수는 독일이 55만 8,958명으로 가장 많고 한국은 38만 455명으로 네 번째로 많았습니다. 코로나19 공포가 휩쓸고 간 지난 2020년과 21년 코로나19 팬데믹의 직간접적 영향으로 사망한 사람의 수가 1,490만 명인 것으로 WHO가 추산했습니다. Most of the excess deaths, that's 84%, are concentrated in Southeast Asia, Europe, and the Americas. 세계 인구가 약 79억 명이란 점을 고려하면 500명 중 대략 1명꼴로 목숨을 잃은 셈입니다. YTN 종수입니다. 미국 수도 워싱턴 DC에 있는 연방 대법원 청사입니다. 낙태권에 대한 찬성과 반대를 외치는 시위대가 전날 밤부터 몰려들었습니다. 로데 웨이드 판결로 불리는 1973년 연방 대법원 판결은 임신 24주 뒤에는 태아가 자궁 밖에서 생존할 수 있다고 보고 그전에는 낙태를 허용했습니다. 이는 여성의 낙태권 보장에 기념비적 이정표로 여겨져 왔습니다. 하지만 텍사스주 등 공화당 우위 지역에서는 끊임없이 이를 뒤집으려는 움직임이 있었습니다. 이어 트럼프 전 대통령 시절 연방 대법원 구성이 보수 우위로 재편되면서 법 자체의 변화 가능성이 제기됐습니다. 결국 대법원이 다수 의견으로 이를 뒤집는 초안을 마련했다는 소식이 전해지면서 갈등이 불거진 겁니다. 바이든 대통령은 이례적으로
직접 성명을 통해 이를 비판하고 나섰습니다. It goes far beyond the concern of whether or not there is the right to choose. It goes to other basic rights, the right to marry, the right to determine a whole range of things. 심지어 만약 대법원이 판결을 뒤집는다면 모든 선출직 공직자는 여성의 권리를 지켜야만 하고 유권자들은 11월 중간선거에서 이를 옹호하는 후보를 선택해야 한다고 목소리를 높였습니다. 낙태 논쟁은 민주당과 공화당이 첨예하게 대립해온 정치적 쟁점인데 바이든 대통령과 민주당으로서는 오히려 지지 세력을 결집할 수 있는 계기가 될 수 있다는 분석도 나오고 있습니다. 워싱턴에서 YTN 강태욱입니다. 우리 만날 수 있을까? 다시 만날 수 있을까? 가수 임영웅의 새 노래 다시 만날 수 있을까? 이적이 작사 작곡한 서정적 발라드입니다. 임영웅이 데뷔 6년 만에 발표한 첫 정규 음반의 타이틀곡입니다. 그동안 다양한 장르로 음원 차트를 석권하면서 트로트 가수라는 수식어를 뗀 임영웅. 이번 앨범도 다채로운 분위기의 곡들로 채웠는데 발매 전 한 달간 선 주문량만 100만 장이 넘었습니다. 트로트에 한정되는 것이 아니라 굉장히 다양한 장르를 소화하기 때문에 그로 인해서 다양한 연령대 사람들이 보편적으로 좋아하는 국민 가수의 위상에 올라서게 된 거죠. 준비하시고 쏘세요. That I like that. 기분 좋아, baby. 유튜브를 달구고 있는 싸이의 새 노래 대댓입니다. 5년 만에 발표한 새 앨범 싸다구의 타이틀곡입니다. 16살 아래인 방탄소년단 BTS 멤버 슈가가 싸이에게 딱 맞는 곡을 찾았다며 먼저 연락해왔습니다. 턱시도를 입은 싸이가 따귀를 얻어맞고 쓰러지는 장면은 10년 전 공전의 히트를 친 강남스타일과 이별을 의미합니다. 나의 쉘프에 진열되어 있는 가장 커다란 비기스트 트로피 그 이상도 이하도 아닌 것 같고 지금은 그냥 오히려 그냥 새로운 친구들과 새로운 음악을 하는 거에 굉장히 매료가 많이 돼 있는 그런 상태입니다. BTS의 아버지로 불리는 방시혁 하이브 의장의 첫 걸그룹이 활동을 시작했습니다. 한국인 4명과 일본인 2명으로 구성된 르세라핌은 있는 그대로의 모습을 당당하고 솔직하게 표현하겠다고 포문을 열었습니다. 르세라핌도 I'm fearless라는 문장을 애너그램에서 만든 이름이에요. 그래서 I'm fearless처럼 세상의 시선에 흔들리지 않고 두려움 없이 앞으로 나아가겠다라는 의미가 담겨져 있습니다. 다음 달 나훈아 씨도 데뷔 55주년 기념 전국 투어에 나서고 BTS도 새 앨범을 예고하는 등 스타들의 기지개에 대중음악계가 달아오르고 있습니다. YTN 이승은입니다. 미술관 중앙에 들어서면 다양한 색감의 추상화들이 관람객을 맞이합니다. 봄의 소리를 비롯해 1960년대 중후반 미국 뉴욕에서 그린 실험적인 추상 작품들은 김환기 예술세계의 정수로 향하는 밑바탕이 됩니다. 몇 년 뒤 전면 점화라는 추상화가 완성됩니다. 멀리서 보면 한 가지 색으로만 그린 것 같지만 가까이에서 보면 수많은 작은 점들이 화폭에 스며들어 조화를 이룹니다. 작가는 만년인 1970년부터 4년간 집중적으로 전면 점화를 그려냈습니다. 그림의 앞뒤가 다른 작품도 있습니다. 특유의 전면 점화인데 뒷면을 보면 십자구도의 추상화가 먼저 그려져 있었습니다. 1960년대 후반 뉴욕타임스 신문지에 그렸던 수십 점의 추상화도 높은 완성도를 보여줍니다. 자세히 봐야 신문지임을 알 수 있습니다. 부인이자 뮤지인 김향아는 환기미술관을 설립해 거장의 예술 세계를 확장하고 다양한 전시로 기반을 다졌습니다. 환기미술관이 작가 미술관일 뿐만 아니라 교육과 같은 사회적 공헌, 그리고 현대 작가 전시를 유치하는 현대미술관으로서의 역할과 의의가 확장되는 과정을 보여드리는 그런 전시입니다. 코튼에 그린 이 추상화는 마지막 작품입니다. 지우지 않은 연필 흔적이 있고 7월 7일 날짜 표시 뒤에 늘 따라오는 번호가 없어
미완성으로 추정됩니다. 자신만의 추상화를 완성하고 홀연히 떠난 천재를 기리기 위해 미술관이 걸어온 30년을 속속들이 살펴볼 수 있습니다. YTN 김태현입니다.